ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਡ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਹੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਯੋਗਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਿਟਨੈਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੁਛ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 6 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਾਂ, 4:30 ਉੱਠਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਸਫਲਤਾ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ कि ना ये सर जरूरी है, ना पांव और हाथ जरूरी है, जिंदगी में खुशियों के लिए ऐ मेरे मुर्शद बस एक तेरा, तो कहते तेरा साथ जरूरी है। क्योंकि मुर्शद के साथ नाल की होएगा, जे मुर्शद का साथ मिलेगा तो साडियां बुरियां आदतां छुट जाणगियां। क्योंकि मुर्शद के नाल चलन नाल फिर इंसान नूं मुर्शद सिखांदा की है। मुर्शद का मतलब की हुंदा है, गुरु का मतलब की हुंदा है? गुरु का मतलब जो ज्ञान देवे। और ज्ञान कादा? ज्ञान ये नहीं कि गीता च की लिखिया, कुरान च की लिखिया। ज्ञान ये कि तू अपनी जिंदगी नू बेस्ट किद्दां बना सकता है, जिंदगी जीण दी कला की है, तू निराशा तो आशा की तरफ किद्दां आ सकता है। क्योंकि हिम्मत देना, हौसला देना, साहस देना ना, यही तो मुर्शद का काम हुंदा, जो सानू नैगेटिविटी जो कढ के पॉजिटिविटी की तरफ ले आवे। जिदा श्री कृष्ण नू किसी ने पूछा सी कि महाराज वो परमात्मा भगवान किद्दां मिलता है, कित्थे मिलता है? तो श्री कृष्ण ने बड़ी प्यारी गल कही, ये साडे सारे वास्ते बड़ी जरूरी है। श्री कृष्ण ने की किया? जवाब दिता कि ईश्वर को आप पत्थर, लकड़ी या मिट्टी की मूर्ति में नहीं पा सकते। जरा गौर करना, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ईश्वर को आप पत्थर, लकड़ी या मिट्टी की मूर्त में नहीं पा सकते, अपनी सोच को सकारात्मक कीजिए, वो आपको मिल जाएगा। बड़ी प्यारी गल कहती। अजकल के समय अंदर जी साइंस कह रही है ना कि अपनी सोच ਨੂੰ पॉजिटिव रख, अपनी सोच ਨੂੰ अच्छा रख। क्योंकि अज साइंस भी ये चीज़ नूं मनदी है कि नैगेटिव थॉट का, नैगेटिव सोच का और पॉजिटिव सोच का साडे जीवन ते बड़ा असर पैंदा है। जरा सोच के देखो, फर्ज करो हुणे तुसीं बैठे आ, बैठिया कोई तुहानूं फोन कर देवे, ओ भाई तेरा नुकसान हो गया, हालांकि तुसीं देखिया नहीं है, बोलो समझदे हो कि नहीं? पर फिर भी वो सोच तुहाडे तक आई, तुसीं मन च सोच लिया हाय मेरा नुकसान हो गया, तुसीं हुणे रोना शुरू कर देना, हुणे ही रोना शुरू कर देना है। फिर 10 मिनट बाद फोन आवे, ओ नहीं वो तेरा नहीं होया, मैनूं भुलेखा लग गया, वो गुआंढियां दा होया, शुक्र है रब्बा मैं बच गया, नाल ही खुश हो जाना सी। हुण खुशी कित्थे है, गम कित्थे है? साडी सोच विच है। समझदे हो कि नहीं? किसी ने कहता तेरा माड़ा हो गया, दुखी हो गए, किसी ने कहता तेरा चंगा हो गया, खुश हो गए। बोलो समझदे हो कि नहीं? तो जिहड़ा इंसान अपनी सोच नूं सकारात्मक रखदा है, वो कहंदा पदार्थ आवे चाहे जावे, पदार्थ दे आण चाहे जाण ना कोई फर्क नहीं पैंदा। जिद्दां ही हजूर गौस के जीवन की बड़ी प्यारी इत्थे ये चीज़ नाल जुड़ी ना, बड़ी प्यारी उन्हां दे जीवन की घटना याद आ गई। एक दिन हजूर बैठे हुए सी तो एक सेवक ना दौड़ा आया, हजूर इत्थे संगत च बैठे सी, आके हजूर दे कोल आके कहण लगा, हजूर वो अपना एक जहाज गया सी ना, उस समान सी, वो जहाज डुब गया, साडा लखां दा नुकसान हो गया। हजूर मुस्कुराए, कहते कोई गल नहीं। हजूर ने अपना जिक्र शुरू करता, समझा रहे सी, शुरू किया। 15-20 मिनट होए, एक दूसरा सेवादार दौड़ा आया, वो भी आके हजूर नूं कहण लगा, कहंदा हजूर वो भुलेखा लग गया, अपना जहाज नहीं सी, किसी होर दा सी।
ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਕੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬੇਗਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ 10,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 20,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ 10,000 ਗਿਆ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਲਾਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਾਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਦਾਤਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੋੜਾਂ, ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਜਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਲ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਲਾਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜੋ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੌਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਤੋੜਦਾ, ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਪੌਦੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੌਦਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਪੌਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਦਮੀ। ਐਸੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪੌਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕੀ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਫਕੀਰ ਗਏ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪੌਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਪੌਦੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੈ ਫਕੀਰ ਪੁੱਛ ਕੀ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲਏ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਡਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੌਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਗਏ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਣਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਿਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪੌਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫੁੱਲ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੌਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਫਕੀਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪੌਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਉਹ ਆਦਮੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਜੜ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਜੜ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਾਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੜ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੜ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿਲਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਘਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਾਤੇ ਵੱਲ ਰੱਖਦਾ, ਜੜ ਵੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਾਤ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਰਾਜ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਦਾਤੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ ਕਿ ਐ ਫਕੀਰ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਫੁੱਲ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦਾਤੇ ਤੇ ਆ, ਜੜ ਜਿੱਥੋਂ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਜੜ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਫੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁੰਬਲਾ ਫੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਪੌਦਾ ਸੋਚੇ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਕਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁੱਲ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਖਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਆਈਲੈਟਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ, 5 ਬੈਂਡ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 6.5 ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੇ 5 ਆ ਗਏ, 5.5 ਆ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਉਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਆ ਕੁੜੀ ਨੇ 3-4 ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, 5.5 ਬੈਂਡ ਆਏ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੀ, ਰਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ 7 ਬੈਂਡ ਆਏ ਉਹਦੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 6.5 ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ 7 ਲੈ ਗਏ ਮਾਲਕ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਰਮਾਇਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਲੜਿਆ ਸੀ? ਕੌਣ ਲੜਿਆ ਸੀ? ਬਾਂਦਰ ਲੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਨਰ ਸੈਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਨਰ ਸੈਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਰਿਸ਼ ਸੀ, ਜੰਬੰਤ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ ਭਾਲੂ ਸੀ, ਬਾਨਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਧਰ ਕਿੱਡੇ ਯੋਧਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਾਂਦਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ? ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਂਦਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਾਨਰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਨਰ ਸੈਨਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਦੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਾੜਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਾੜਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁਕੱਦਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਰੋਂਦੇ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ कि जिस दिल में खुदा और मुर्शिद की मोहब्बत रहती है उस दिल में चिंता या डर नहीं रहता। जरा हुण समझ लो, हुण तुसीं चेक करो तुहाडे दिल 'च की रहिंदा है। बंदा कह तां दिंदा मैनूं बड़ा प्यार अपने रब नाल, बड़ा यकीन है अपने रब ते, बड़ा प्यार है अपने गुरु मुर्शिद नाल, पर फिर भी डरदा है। आज ही कोई नींबू रख गया सी घर दे बाहर, आज ही फलाना ना कोई कोठे ते इट सिट गया सी साडे, आ फलाना जी चूरा पूरा इदां कर गया। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਹੈ? ਆ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਕਅਪ ਸੈੱਟ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਓ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਭਾਈ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 15 20 100 50 ਬਚੇਗਾ ਹੀ। ਉਹੀ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚ ਦੋ ਚੱਕ ਕੇ, 10 20 ਆਏਗਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि जिस दिल में खुदा और मुर्शिद की मोहब्बत रहती है उस दिल में डर और फिक्र नहीं रहती। हुण जे तुहाडे अंदर अज भी डर है, अज भी फिक्र है, क्योंकि साडे कोल तां बेनतियां आंदियां रहिंदियां जी, कोई पानी डोल गया साडे घर दे मोरे, कोई आ फलानी चीज़ रख गया साडे घर दे मोरे, कोई इदां रख गया साडे घर दे मोरे। कमाल दी गल है। सानू तां अज वो शायद इत्थे जीव आए नहीं, आ तुहाडे जलंधर ही ना, जलंधर ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਰਾਏ ਖਾਸ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜੀਵ ਆਏ, ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ YouTube ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਏ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ। ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਗਏ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ 12 12:30 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਰਗਾ, ਕਾਲਾ ਮੁਰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵੀ ਪਈ है, मुर्गा भी पिया, तो लहू ही लहू गया साढ़े घर दे मोरे। कहते घर वाली तो डर गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।